الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء
بغير حساب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك
لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى رب زدني علما
أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. رب انصرني بما كذبون. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. رب نجني وأهلي مما يعملون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
رب نجني من القوم الظالمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين رب هب لي من الصالحين رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Wahai, ketahuilah, sesungguhnya muslim bersaudara. Wahai, berpeganglah pada tali Allah Ta'ala. Hayo, satu padu, hayo, dan seirama, hayo, seiman sejalan, berpedoman pada Quran, mari dalam persatuan. Hayo, bersatu padu, hayo, dan seirama, hayo, rapatkan barisan agar semua musuh Islam akan punya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, para pemirsa SUTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian bulan Ramadan tahun ini pada bahasan sebab-sebab perbedaan pendapat dan cara menyikapinya. Kita akan terus membahas tentang hal-hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat para ulama dengan memahami dalil dan cara berpikir mereka, sehingga kita mampu menghargai setiap ijtihad, setiap pendapat dan setiap keyakinan orang lain yang itu adalah saudara kita sendiri. Pada kali ini kita akan melanjutkan bahasan pada seharusnya ini sebab kelima kemarin ya, tetapi karena tersalah buka kita pada dibalik pada pertemuan yang ke-6 ya.
Sebab ke-6. Sebab kelima pada buku kita di halaman 58. Perbedaan memahami maksud dari satu kata. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, pada waktu Adam dan Hawa berada di dalam surga, Al-Quran menceritakan bagaimana mereka dapat saling bertemu dan bertatap muka dengan makhluk yang namanya iblis dari golongan jin. Setelah iblis terusir dari surga dan kemudian Adam dan Hawa tinggal di dalam Al-Jannah yang biasa kita terjemahkan dengan surga itu, iblis datang kembali menemui Adam dan Hawa untuk menggoda. Nah, singkat cerita, Adam dan Hawa pun tergoda dan akhirnya terusir dari dalam surga. Selesai mengisahkan ini, kemudian Allah menyampaikan pesan kepada anak cucu Adam, yaitu tentu kita semua. Apa pesan Allah? Itu di dalam surah Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Hai anak Adam, janganlah sampai kalian semua
dicelakakan oleh setan. Sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua orang tuamu dari surga. Dia melepaskan dari keduanya pakaiannya dalam rangka mempertunjukkan aurat mereka. Sesungguhnya ia dan golongannya melihat kamu dari arah yang kamu semua tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya kami menjadikan setan itu sebagai wali-wali bagi orang-orang yang beriman. Ini pesan Allah kepada Bani Adam, pada umat manusia, setelah sebelumnya menceritakan tentang bagaimana jahatnya setan yang dia pada mulanya dipanggil dengan iblis. Sekedar diingatkan bahwa dia disebut dengan iblis itu ketika dia melakukan pelanggaran syariat. Dia tidak mau sujud kepada Adam, dia disebut dengan iblis. Tetapi ketika dia menggoda Adam dan Hawa, melakukan provokasi untuk melakukan pelanggaran, maka sebutannya berganti menjadi setan. Di sini Allah mengatakan ada potongan kalimat ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Setan dan kroni-kroninya itu bisa melihat kamu semua. Min haitsu la tarawnahum, dari sisi mana kamu semua tidak bisa melihat setan dan kroni-kroninya. Nah, inilah permasalahan yang menjadi titik pembicaraan kita. Berpegang pada kalimat ini, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sebahagian ulama berpendapat bahwa yang namanya makhluk Bani Adam, manusia, siapapun dia, nabi kah dia, rasul kah dia, orang awam kah dia, manusia biasa kah dia, selagi masih disebut dengan Bani Adam, anak keturunan Adam, itu tidak akan bisa melihat fisik jin. Ini. Bahkan ada keterangan yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i pernah dawuh, siapa orang yang mengaku pernah melihat jin, maka orang tersebut ditolak kesaksiannya. Inilah pendapat sebahagian ulama. Jelas dalilnya. Tetapi sebahagian ulama berpendapat bahwa melihat jin itu bukan sesuatu yang mustahil bagi Bani Adam. Baik dia nabi, baik dia rasul, maupun manusia biasa, tidak mustahil bisa melihat jin. Nah, kelompok yang pertama tadi mengatakan memang ada di dalam Al-Quran keterangan bahwa Nabi Sulaiman itu punya pasukan bangsa jin. Itu adalah mukjizat Nabi Sulaiman. Khusus bagi Nabi Sulaiman,
tidak bisa dikiaskan kepada manusia yang lain. Tetapi bagaimana dengan kelompok kedua yang mengatakan bahwa tidak mustahil manusia biasa, apalagi Nabi dan Rasul, untuk bisa melihat makhluk bernama jin. Jadi titik pembicaraan kita tadi itu pada yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan dan pasukannya bisa melihat manusia, manusia tidak bisa melihat setan dan pasukannya. Tuh, ini kalimat ini. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, apa alasan kelompok kedua yang berpendapat bahwa tidak mustahil manusia bisa melihat jin? Pertama, ya, ada fakta bahwa Nabi Sulaiman itu, kita tahu Nabi Sulaiman itu punya pasukan bangsa jin, burung, manusia. Dalam surah An-Naml dikatakan wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair fahum yuzaun. Dan bagi Sulaiman dikumpulkan pasukannya itu dari jin, manusia, dan burung. Nah, mungkin jin itu angkatan laut, manusia angkatan darat, dan burung itu angkatan udara. Fahum yuzaun, dan mereka itu dibariskan, ditata dengan rapi. Ini bukti bahwa manusia bisa melihat jin. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diganggu oleh jin ifrit. Kemudian jin ifritnya itu ditangkap karena Rasulullah bisa melumpuhkan jin dengan membaca doanya Nabi Sulaiman. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, ampuni aku dan berikan aku kekuasaan yang tidak ada seorang pun peninggal aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jadi jinnya ditangkap, terus Nabi Muhammad melanjutkan sholatnya. Lalu bilang kepada para sahabatnya, kalau saja aku mau itu, jin tadi aku ikat di tiang-tiang Madinah ini, biar bisa jadi tontonan bocah-bocah. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tetapi Rasulullah kan tidak mau mempermalukan bangsa jin. Kalau jin gara-gara ganggu sholat Rasul kemudian ditangkap, terus diarakkan malu, Rasul tidak mau. Mungkin kalau kita yang menangkapnya itu bisa diviralkan dan itu bisa menjadi trending topik ya. Diviralkan, kalau perlu ya dibikin berita sebanyak-banyaknya. Nah, setiap orang boleh foto, bayar 5.000 gitu kan. Lumayan jadi duit ya. Tapi bagaimana dengan jinnya itu sendiri? Malu dia ditonton orang banyak. Mending kalau pas pakai baju lah, kalau enggak kan nggak pakai busana kan malu. Nah Rasul itu nangkap jin itu ya sekedar melumpuhkan supaya tidak lagi bisa mengganggu sholatnya itu. Yang bisa ditangkap dari peristiwa ini membuktikan bahwa jin bisa dilihat oleh manusia. Artinya ada saat-saat di mana jin bisa dilihat oleh manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditugaskan kamling menjaga harta zakat. Nah, malam hari ada yang mengendap-endap berjalan mengendap-endap pelan-pelan mau nyolong. Mungkin kalau sekarang ya bahasanya kencit gitu, tuyul gitulah ya. Mau nyolong. Kemudian
apa namanya, dilaporkan kepada Rasulullah. Karena apa? Ketika dibacakan ayat kursi hilang. Besok datang lagi. Dibacakan ayat kursi hilang lagi. Besok datang lagi. Dibacakan ayat kursi hilang lagi. Gitu loh. Lalu ditanya, siapa kamu sebetulnya? Saya ini ya setan. Dilaporkan ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya lupa teks aslinya, tapi seingat saya gini. Tadi mungkin agak salah ya. Jadi ketika ditanya siapa kamu, setan. Dan supaya kamu tidak datang lagi nyolong-nyolong ke sini mau nyelusup tuh gimana gitu. Kata setan tadi, bacakan saja ayat kursi. Kalau kamu baca ayat kursi, setan pasti ngacir gitu. Dilaporkan ke Rasulullah, Rasul gini ada orang mau nyolong harta zakat kita, kemudian dia pesan ke saya itu. Kalau kamu tidak mau diganggu sama jin itu ya, setan itu ya, bacakan saja ayat kursi gitu, supaya aman gitu. Apa kata Nabi? Sodukun wa huwa kadzubun. Dia ngomongnya benar banget itu. Tapi dia sendiri sih pembohong gitu. Ini si tumben pembohong ngomongnya benar gitu. Apa yang kita tangkap di sini? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beberapa kali menyaksikan dan melihat jin. Bahkan Rasulullah SAW pernah sekali waktu itu bersama Abdullah bin Mas'ud datang di satu tempat, kemudian beliau bikin garis batas itu kan. Bikin garis, tolong kamu jangan masuk ke sini. Ini ada batasnya ini. Rasul kemudian pengajian sendiri di situ, tidak ada yang melihat itu siapa yang ngajinya di situ. Selesai itu kemudian ditanya oleh sahabatnya, siapa Rasul? Itu tadi saudaramu bangsa jin pengen ngaji sama saya. Jadi ya mungkin pengen ijazahan kalau sekarang gitu kan. Jadi kamu nggak boleh lewatin batas itu. Sebab kalau kamu lewatin batas itu pengajian itu kan konsekuen. Kamu jadi kepruk sama jin itu. Jadi nggak bisa nyusup di situ. Makanya kamu jangan lewat garis saja. Nah ini beberapa bukti bahwa makhluk jin itu bisa dilihat oleh manusia. Nah, kalau begitu kapan jin bisa dilihat oleh manusia? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama memang mukjizat untuk para rasul. Kalau sudah mukjizat itu tidak usah dibicarakan, tidak usah didiskusikan, udah percaya saja namanya mukjizat kan. Yang kedua, ketika makhluk bangsa jin itu mengerahkan kemampuannya untuk menampilkan fisiknya secara kasar sehingga bisa diidrok oleh indera penglihatan manusia. Jadi dia bisa mengerem kecepatan geraknya itu dengan mengerahkan energinya dia sendiri sehingga bisa mengkristal dan maujud ya gitu. Maujud zahir menjadi sosok yang kelihatan tertangkap oleh manusia. Itu yang kedua. Apa tujuannya dia menampakkan diri kita tidak tahu. Apakah dia memang nakut-nakutin manusia seperti yang sering kita dengar selama ini kan namanya jin itu, hantu itu ya kesannya menakutkan terus. Padahal namanya setan itu tidak selamanya jelek. Setan yang cantik juga banyak lah. Yang ganteng juga banyak. Buktinya yang pada menggoda-goda itu di pinggiran jalan juga itu kan setan. Nyatanya cantik-cantik juga. Termasuk yang kalau bulan puasa makan kelihatan kakinya gantung itu kan setan. Kan setan kan kakinya gantung, melayang itu. Ya. Warungnya ketutup tapi di luar kelihatan ada kaki yang uncang-uncang. Nah itu kan setan. Ya. Nah, yang ketiga adalah ketika manusia punya kemampuan melatih dirinya, mempertajam pandangannya, memungkinkan manusia bisa melihat makhluk bangsa jin. Mungkin. Itu mungkin. Tapi sebelum itu juga ada orang lain. Siapa? Orang-orang indigo.
Orang indigo itu punya kamera yang sangat tajam sekali sehingga dengan alaminya, dengan fisik pembawaannya dia bisa melihat golongan bangsa jin. Indigo tuh bisa. Itu jangan diingkari, itu ada faktanya. Ya, jangan diingkari. Itu kuasa Allah. Nah kemudian tadi, yang terakhir diantaranya adalah ketika manusia punya kemampuan untuk mengolah ketajaman pandangannya, pada saat-saat tertentu maka dia bisa menembus bukan sekedar yang terlihat secara kasat mata, tapi yang juga yang tidak kasat mata. Nah, kenapa? Karena mata ini bisa diolah. Seperti anggota badan yang lain, mata bisa diolah. Sebab kita perhatikan misalnya, ketika orang memukul batu dengan tangannya, tentu tangannya akan terluka atau mungkin kempreng. Tetapi ada cara latihan tertentu, manusia bisa menghancurkan batu dengan tangannya tanpa kampak, tanpa Firaun. Jadi yang dirubah itu bukan talinya menjadi ular. Tapi yang diubah adalah mata manusia. Gitu loh. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Itu karena sihir mereka itu terkhayalkan kepada Musa bahwa tali-tali itu ada ular yang bergerak. Jadi yang terjadi saat itu tali yang jadi ular atau mata orang yang disihir, yang diolah sehingga melihat tali seolah-olah ular. Waktu itu yang terjadi sebenarnya itu talinya jadi ular apa tidak? Tali-tali tukang sihir jadi ular apa tidak? Tidak, tetap tali. Tetapi kepandaian mereka menyihir matanya, mengolah mata Nabi Musa dan orang-orang yang datang saat itu, seakan-akan itu adalah ular, tetap tali sebetulnya. Makanya di sini nanti kaum Mu'tazilah mengatakan namanya sihir tidak ada. Tidak ada hakikatnya. Dia hanya apa? Sulap lah. Sulap saja. Sulap dengan cara mengolah mata manusia. Ada masalah? Kalau begitu berarti mata manusia bisa diolah. Dengan apa ketajaman mata manusia bisa diolah? Dua. Satu, ketajaman dengan cara yang sifatnya itu langsung dari manusia lah, diolah lah. Yang kedua, mata manusia bisa menjadi tajam dengan apa? Dengan menggunakan kacamata pembesar. Dengan suryakanta, dengan kacamata. Sekarang kan sudah ada kaca minus plus itu kan. Itu mata yang tidak bisa melihat huruf kayak gini jadi kelihatan jelas kembali. Bisa nggak satu saat misalnya kan, manusia matanya diolah dengan kekuatan yang ada dalam tubuh manusia, kemudian dipertajam sehingga menembus batas, bisa melihat bangsa jin. Itu salah satunya. Dan saya yakin satu saat nanti manusia bisa membuat teknologi yang memungkinkan mereka bisa melihat jin. Itu sejak lama sudah saya sampaikan di teman-teman kajian. Satu saat manusia bisa membuat teknologi canggih, kamera dengan asa sekian ribu, ya kan? Sehingga jin itu kelihatan nanti. Dan satu hal yang menarik di Quran, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa batha fihima min dabbatin wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Di antara tanda kekuasaan Allah itu adalah dia menciptakan langit dan bumi dan binatang melata yang ada pada keduanya. Lihat, ada binatang melata. Nah, siapa binatang melata itu? Jangan kita bayangkan bahwa binatang melata itu hewan yang keriapan. Tidak. Lihat di Quran. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum may yamshi 'ala batnihi wa minhum may yamshi 'ala rijlaini wa minhum may yamshi 'ala arba'. Allah telah menciptakan setiap dabbah dari air. Ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang berjalan dengan dua kakinya, dan ada yang berjalan dengan 4 sisi. Yang berjalan dengan perutnya ada ular, ada belut. Itu dengan
Ada ulat berjalan dengan ada batnihi dengan perutnya. Tapi yang ala rijlaini yang berjalan dengan dua kaki. Jangan dibayangkan cuma ayam, itik, entok. Tidak, termasuk manusia juga dabah. Binatang melata yang dua kaki. Gitu loh. Nah, di langit dan di bumi itu ada dabah. Nah, dabah langit dan bumi itu wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Jika sudah waktunya terjadi, Allah berkuasa mengumpulkan dua dabah tadi, dabah langit dan dabah bumi. Bisa jadi satu saat makhluk langit itu, makhluk planet itu bisa rekreasi ke bumi sebagaimana kita rekreasi ke planet langit juga. Itu terjadi interaksi aktif di antara mereka. Kalau itu terjadi, maka mensisayakan makhluk bangsa jin bisa komunikasi aktif dengan manusia. Itu. Ini dalil dari Mandala Putra. Satu, manusia tidak bisa melihat setan. Nah, ini nanti diantaranya. Ini diantaranya ya, Mas Mandala Putra ini saya siapa ya? Ada yang kenal barangkali di mana beliau? Selamat datang. Ya. Mandala Putra hadir ikutan Mandala Putra siapa ya? Ya benar tadi salah satunya ketika Rasul sedang Isra Mi'raj juga ada yang ngejar-ngejar ya. Tapi saya tidak mendapatkan penjelasan bahwa yang ngejar itu bangsa jin. Yang ada itu diceritakan bahwa ketika itu ada yang wujudnya nenek-nenek gitu. Nah, nenek itu gambaran dunia, gitu. Bukan jin ya. Karena dunia sudah tua. Nah, kita kembali. Jadi argumen berikutnya ya, bahwa manusia dimungkinkan bisa melihat jin. Lalu bagaimana dengan argumen ini? Dengan argumen ini. Saya ada pengalaman dari keluarga Pangeran Jayakarta di Jatinegara Kaum. Masih keluarga dari Bang Raden Haji Omah Irama. Itu ada anak kecil kalau sore jam 4 itu suka ngobrol sendiri. Ketika ditanya oleh ayahnya, kamu dengan siapa? Dia sebut Tante Mirna kalau tidak salah itu. Mana tidak ada orangnya. Ada itu. Kalau sore selalu datang. Nah, ternyata dia adalah golongan bangsa jin. Dah terlalu banyak contoh. Dan jangan lupa, Syekh Abdul Qadir Jilani pernah diganggu juga. Tak? Ketika sedang asik masuk beribadah, datang dia. Apa kata dia? Ya Abdul Qadir Jilani, aku adalah Tuhanmu. Dan mulai sekarang kamu tidak perlu beribadah kembali. Nah gitu. Lalu Syekh Abdul Qadir ngusir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan kamu. Dari mana kamu tahu aku setan? Lah iya, sok ada Tuhan kok datang ke saya nyuruh saya berhenti ibadah gitu. Nah itu cerita itu. Manakib. Di manakib Syekh Abdul Qadir itu cukup dikenal di tengah masyarakat. Meskipun nanti manakib itu lebih pada makna simbolis atau metafora atau kiasan lah. Bukan arti yang sebenarnya. Sebab nanti kalau manakib Syekh Abdul Qadir diartikan dengan sebenarnya, itu nanti bahaya sekali. Karena Syekh Abdul Qadir pernah menangkap malaikat maut itu. Dia ada orang mati gitu. Terus orang tuanya ngadu kepada Syekh Abdul Qadir.
Anakku mati Tuhan. Jam berapa? Ini barusan ini. Coba tak kejar. Saya akan percaya dengan Tuhan kalau Tuhan bisa kembalikan anak saya hidup. Dikejar itu. Malaikat maut bawa rohnya anak itu pakai keranjang. Saya bingung juga. Masa roh dibawa pakai keranjang? Ya, pakai plastik juga bisa jebol. Kan ini keranjang. Emang rambutan pelat apa. Tapi itu manakib ya. Kemudian rohnya itu direbut kembali dari malaikat maut. Dikembalikan kepada anaknya. Hidup kembali. Nah itu manakib. Awas itu manakib itu kalau tidak punya kata kuncinya akan sesat kita. Itu bukan cerita sebenarnya. Itu hanya siloka. Ya kan? Anak mati itu maksudnya apa sih? Sonubari. Hati yang mati. Hati yang mati. Maka oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dibimbing untuk beribadah dan berzikir dengan kamathal hayy wal mayyit. Jadi orang yang zikir dengan yang tidak berzikir itu perbedaannya sama seperti orang yang hidup dan mati. Orang yang zikir itu hatinya ada ruhnya hidup. Orang yang tidak zikir itu mati. Seperti itu sebenarnya. Nah, kita kembali ya. Fokus ke masalah tadi. Nah sebenarnya kalau kita baca ayat ini kan ayat baru saja selesai berbicara tentang Adam dan Hawa yang saat itu saling melihat. Adam bisa melihat jin, Hawa bisa melihat jin, jin juga melihat Hawa. Kan diskusi mereka ngobrol. Menggodanya kan ngobrol. Karena waktu itu godaannya belum menggunakan WhatsApp. Gitu. Godaannya langsung gitu loh. Kalau sekarang sudah bisa pakai WA. Adam digoda oleh setan itu bukan pakai WhatsApp. Tapi musyafahah, bertemu gitu loh. Saling berhadapan. Muwajah bil wujuh, saling berhadapan. Itu menunjukkan bahwa Adam bisa melihat jin. Nah kalau dibilang Bani Adam tidak bisa melihat jin, manusia nggak bisa melihat jin. Yang sedang diceritakan itu adalah makhluk yang baru saja saling melihat dengan Adam. Kemudian apa lagi? Lihat ujung ayat. Inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Kami jadikan setan sebagai wali-wali, penolong-penolong, pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Berarti wali nikah sekarang kan ada di situ. Ya. Wali nikah itu antara wali dengan pengantinnya ada di situ saling melihat. Masa ada wali nikah nggak ngelihat walinya? Dibalikan sama jin yang nggak kelihatan misalnya. Sekarang wali kota, kelihatan wali kotanya. Sekarang wali orang-orang yang tidak beriman. Maka orang-orang tidak beriman itu bisa bertemu, bisa melihat dengan wali-walinya. Tetapi ada yang lebih tepat barangkali. Yang dibicarakan dalam ayat ini bukan lagi jin, tetapi setan. Ya? Jin, iblis, setan. Kita bedakan di sini. Kalau tidak bisa dibedakan nanti kita bingung. Ya. Jadi ini yang pertama yang menggoda Adam itu namanya siapa? Karena namanya Al-Haris. Ya, Haris. Dia dari bangsa jin. Jadi nanti ada, ini kan Adam. Ini adalah Haris. Nah, Haris ini ketika dia melanggar perintah Allah tidak mau sujud kepada Adam, berubah panggilannya jadi iblis. Ketika dia melanggar konstitusi sudah iblis. Tapi dia juga iblis. Ketika dia menggoda Adam sampai Adam terjatuh, namanya jadi syaitan. Setan. Jadi kalau begitu iblis dan setan itu bukan nama makhluk tapi nama gelar perilaku. Ketika melanggar konstitusi dia iblis, tapi kalau sudah S2 dia setan. Ini dia. Nah yang dibicarakan innahu yarakum wa qabiluhu itu jin, ini jin ya. Al-jin namanya ini. Makhluknya jin. Itu yang dibicarakan di sini itu jin, iblis atau setan? Silakan lihat ayatnya. Ya bani Adama la yaftinannakumus.
Jangan sampai kamu dicelakakan oleh setan. Jadi yang diomongin setan bukan iblis, bukan haris, bukan jin. Kalau begitu setan itu siapa? Syayatinal insi wal jinni. Dzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ada setan manusia, ada setan jin. Nah, setan manusia dan setan jin itu bersama tim suksesnya itu tidak bisa dilihat sama kamu, tapi mereka bisa melihat kamu. Berarti yang disebut melihat itu apa maksudnya? Melihat dengan mata atau lain? Strategi. Yang sedang dibicarakan dalam ayat ini adalah strategi dan kehebatan setan. Setan itu kalau akan menggoda, dia sudah matang rencananya dulu. Ya kayak kita. Kadang-kadang kita mau belanja saja di pasar tidak punya niatan. Pokoknya belanja apa-apa aja yang ketemu di sana. Setan tidak, terprogram. Istilahnya kalau serang itu apa ya? Oh, sistematis, masif, dan apa sih? Terstruktur. Wah, itu kan. Ya kan? Masif, terstruktur dan sistematis. Oh, itu setan. Kenapa setan banyak sukses? Karena programnya pasti. Dan setan siap dengan resiko. Mau diomongin apa saja setan cuek. Memang aku pembohong. Itu aja. Dan dia terang-terangan. Saya siap dikutuk, siap dianggap pembohong. Siap bekerja sama dengan orang jahat. Saya tidak mau kerja sama orang baik. Itu sampai kapanpun istiqomah setan. Dan setan selalu menyiapkan piagam penghargaan bagi orang-orang yang sukses melaksanakan tugasnya itu. Maka nanti lebaran itu kan. Begitu lebaran hari pertama itu setan sudah banyak yang dapat piagam penghargaan karena berhasil menjatuhkan kembali manusia ke dalam dosa. Ya hanya pas takbiran saja setan pergi. Selesai takbir sudah dosa lagi. Ya itu pulang dapat piagam penghargaan. Kenaikan pangkat istimewa itu. Nah, jadi yang dibicarakan itu setan. Kalau bicara setan berarti yang dibicara bukan cuma makhluk bangsa jin, tapi juga bangsa manusia. Jin, setan jin yang tadi berhasil menggoda Adam itu. Ya. Jadi jin yang sudah menjadi setan dan kroni-kroninya setan bangsa jin yang lain juga setan bangsa manusia. Itu tahu bisa melihat kamu gak bisa melihat mereka. Jadi yang bicarakan bukan soal penglihatan mata, itu strategi. Kehebatan gitu loh. Nah, seperti itu. Kita nggak tahu apa-apa, mereka tahu persis. Kalau begitu membicarakan tentang, nah ini jalan tengahnya, membicarakan tentang bisa atau tidak bisa melihat jin, jangan menggunakan ayat ini. Karena ayat ini tidak sedang tidak berbicara tentang orang manusia bisa melihat jin. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i bahwa barang siapa yang mengaku pernah melihat jin, ditolak kesaksiannya, ya jin dalam bentuk aslinya tidak ada yang bisa melihat. Tapi kalau jin yang sudah mengejawantah dalam wujud yang lain, ya semua juga bisa melihat. Ayam juga bisa melihat, manusia bisa melihat, anak kecil bisa melihat. Semua bisa melihat. Karena memang apa? Jinnya memang tampil ingin dilihat. Gitu. Jangan dikira jin itu tidak mau dikenal. Ada juga, pingin viral juga. Ada itu. Makanya sampai sekarang ada istilah gondoruo, kuntilanak, wewe gombel. Itu karena mereka memang pernah tampil beberapa kali dalam event-event tertentu. Kemudian dicatat namanya, diabadikan gitu loh. Dari mana kok bisa tahu namanya wewe gombel? Mungkin dia memperkenalkan diri. Dia mengekspos dirinya. Kok orang bisa tahu namanya genderuwo, dari panggil genderuwo dia nengok gitu, ngaku. Ya memang itu namanya itu. Apakah dia waktu itu mengirimkan data kepada orang-orang tertentu bahwa memperkenalkan diri, bahwa nama saya tuh ini aplikasinya ini, ya kita tidak tahu. Yang penting nama-nama itu di mana-mana sama, menunjukkan bahwa mereka pernah terlihat oleh manusia. Nah gitu. Lu dari mana orang tahu namanya Nyi Roro Kidul kalau nggak kenalan? Nggak pernah ada Nyi Roro, Wetan Kulon nggak ada. Anehnya kan di ujung kulon tapi Nyi Roro Kidul, aneh kan? Jadi itu memang namanya setan kan tidak pernah jujur. Tinggalnya di Pelabuhan Ratu ujung kulon, tapi namanya Nyi Roro Kidul. Kenapa nggak kulon? Udah lah ya itu.
Mampir saja. Satu contoh itu. Jadi yang menyebabkan beda pendapat para ulama apa? Karena beda dalam memaknai satu kata di sini. Lantas gimana sikap kita? Namanya berita kalau ada orang yang bercerita pernah melihat jin, yang lain tidak pernah melihat jin. Yang tidak pernah melihat bukan karena tidak bisa dilihat, tapi bisa jadi karena kemampuanmu yang berbeda. Yang bisa melihat mungkin juga punya kemampuan bisa melihat. Tapi ketika ada orang ngaku bercerita dengan kita melihat jin, boleh percaya nggak? Boleh percaya, boleh tidak. Karena namanya khobar kan antara benar dan salah gitu loh. Jangan kita kemudian ribut, nggak mungkin, nggak mungkin. Ya sudah namanya orang nggak mungkin. Jangankan melihat jin, badminton aja nggak mungkin kita bisa ngelain Rudi Hartono. Mau latihan 100 tahun juga mungkin nggak bisa kita. Karena bakat di situ. Kita kadang melihat orang aneh-aneh gitu kan. Itu bola di kaki kok bisa dimainkan gitu. Seenaknya gitu. Bisa apa nendang bola sampai muter-muter di kakinya. Lah kita sekali putar juga jatuh. Apa yang kita tidak bisa bukan berarti tidak bisa orang lain. Gitu ya. Dan sekarang contoh yang kedua. Ini surah An-Nisa kira-kira ayat 157 bisa lihat ya. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam. Al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina. Barangkali nanti. Kalau tulisannya jelek malum ya, saya kan nggak pernah nulis. Sekolahnya dengerin aja sampai kuliah ya, dengerin aja. Saya nggak punya buku tulis. Dan Allah menghukum mereka karena ucapan mereka, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Kami berhasil membunuh Al-Masih Rasulullah itu ngelejek itu. Rasul udah kami bunuh itu. Kata orang Yahudi. Ya, orang Yahudi membunuh Isa Al-Masih itu seneng. Allah menjawab, "Ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak membunuhnya, tidak juga mensalibnya, walakin syubbiha, akan tetapi diserupakan lahum kepada mereka. Nah, makna syubbiha itu apa sih? Nah, di sini kemudian muncul pendapat. Syubbiha. Kan syubbiha itu apa? Diserupakan, diserupakan lahum pada mereka, bagi orang-orang Yahudi. Nah, maka umumnya para ulama mengatakan bahwa syubbiha
Nabi Isa diserupakan dengan seseorang. Gitu. Ada orang lain yang diserupakan dengan dia. Itu kata syubbiha lahum itu artinya. Apa maksudnya? Pada waktu Yudas Iskariot itu ketua tim sukses penangkapan Nabi Isa itu. Karena akan dapat hadiah besar, Yudas itu mengejar sampai di satu rumah. Nah, tiba-tiba Yudas wajahnya dirubah. Kan orang-orang jatuh pingsan. Ya kan, Yudas dan pasukannya pingsan tuh. Nanti bisa dilihat di kitab Yohanes juga ada. Pingsan, saat pingsan itulah si Yudas, si ketua tim sukses yang akan membunuh Nabi Isa itu dirubah sedemikian rupa persis dengan Nabi Isa. Toh? Karena ketika datang kan, siapa yang kamu cari? Yesus. Akulah dia, kata Yesus kan. Begitu dijawab, aku takut, pingsan semua. Nah, ketika itulah Nabi Isa diambil oleh Allah. Itu dalam kitab Injil Barnabas nanti ada. Dan ini dalam kitab-kitab tafsir ada. Nabi Isa sudah diamankan. Angkat. Ini begitu mereka siuman, Yudas sudah berubah. Persis Nabi Isa tadi itu. Mukanya, wajahnya, badannya, suaranya persis. Udah pasukan yang lain tangkap gitu kan. Yudas bilang, "Duh, aku ini Yudas, kamu nih kurang ajar. Bodoh kamu. Kamu nih Yesus," katanya. Enak aja lu ngaku-ngaku. Yudas tampalin jebret-jebret, diludahin mukanya juga. Telanjangin. Diarak-arak. Ya, semua orang pingsannya bareng kan. Ngaku aja kamu tuh Yudas. Yudas tuh ketua saya. Fitnah lagi kamu itu. Kamu nih Yesus nih. Sudah jahat lagi memfitnah. Ketua umum saya lagi. Gitu loh. Udah akhirnya dikasih apa? Mahkota duri apa? Dipenteng, disalib. Nah, jadi yang dimaksud dengan syubbiha lahum itu adalah diserupakan pada mereka bahwa yang disalib itu Nabi Isa. Padahal bukan. Ini ada bukti kuat sebetulnya ya. Apa yang memperkuat bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa tapi Yudas? Jelas. Ketika disalib dia mengatakan, Eli, Eli lama sabaktani. Tuhan, Tuhan, kenapa kau meninggalkan aku? Gak mungkin kalau Yesus mengatakan seperti itu. Sebab dia nyerah kan? Berarti benar dia melihat ketika Yesus pergi itu. Eli, Eli lama sabaktani. Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Yang meninggalkan siapa? Yang diyakini umatnya sebagai Tuhan kemudian. Nah, pengertian inilah syubbiha lahum. Berarti Nabi Isa sama sekali tidak ditangkap, sama sekali tidak dibunuh, dan sama sekali tidak disalib. Syubbiha. Tapi ada yang lain loh. Arti syubbiha bukan di sini, bukan begitu. Apa syubbiha? Syubbiha diserupakan pada mereka bahwa Nabi Isa itu mati di tiang salib. Tapi bahwa dia disalib, benar disalib. Tapi tidak mati. Coba diserupakan. Ini ada seperti itu. Jadi syubbihanya diserupakan seolah-olah dia mati di tiang salib, padahal tidak. Bahwa dia disalib, iya. Ditangkap, iya. Dibunuh, iya. Tapi dia tidak mati di tiang salib. Ini ada pemikiran seperti ini. Berarti saat itu Nabi Isa masih benar yang ditangkap Nabi Isa kan? Yang ditangkap Nabi Isa betulan. Mana buktinya? Ketika dikuburkan hari ketiga, dia keluar kembali. Dia belum mati. Mana buktinya? Ketika ditusuk dengan tombak perutnya keluar darah. Kalau keluar darah itu belum mati berarti. Kalau orang mati sudah beku darahnya kan? Ketika ditusuk keluar darah berarti Nabi Isa belum mati. Ada pendapat seperti itu. Mana yang benar? Ya tentu kita meyakini apa yang dikatakan mayoritas ulama itu yang benar. Tetapi ketika ada orang yang menganalisa pengertian syubbiha itu, diserupakan pada mereka bahwa Nabi Isa dibunuh dan disalib beneran. Sampai mati.
Sebetulnya dia disalib betul, dibunuh betul, tapi tidak mati, hanya diserupakan seolah-olah dia mati. Buktinya mana? Dia bangkit dari kuburnya. Masa orang mati bisa bangkit dari kubur ngangkat batu? Bukti lain, ditombak perutnya masih keluar darah. Kalau keluar darah berarti masih hidup. Nah ini sungguh pun pendapat ini oleh para ulama dianggap sebagai pendapat yang mengada-ada karena bertentangan dengan pengulangan qataluhu, sholabuhu, sama sekali tidak membunuhnya, sama sekali tidak mensalibnya. Maka nanti ada penjelasan barrafa'u ilaih, nantilah besok kita bahas itu. Yang jelas Nabi Isa tidak tersentuh oleh tangan orang kafir. Tetapi bahwa terjadi perbedaan pendapat itu muncul karena adanya satu kata yang meniscayakan ada makna lain. Nah itu saya kira ya. Dah, kita jangan kaget nanti kalau ada orang yang punya pikiran seperti itu. Nggak ngaruh kita apakah Nabi Isa itu disalib apa tidak, nggak ngaruh. Tapi kalau kita hubungkan dengan dengan pesan ini kepada Rasulullah, ini kan mirip-mirip karena orang kafir juga ingin membunuh Rasulullah. Rasul tidak terbunuh, bahkan pernah ada isu Rasul terbunuh di perang Uhud. Dibuktikan wa ma qataluhu. Mereka tidak membunuh Rasul, Rasul masih hidup. Tapi kan hoax yang berkembang Rasul wafat, dibunuh. Tidak, karena beliau dibawa ke satu tempat. Saya pernah sampai tempatnya itu di Madinah itu. Dibikin kayak ya batu kayak amben, di situ dia dirawat. Diobati, ditambani, kemudian naik ke atas gua, ke atas. Nah di situ Rasulullah amannya itu sembuh. Sayang sekali gua itu kemudian disemen sama pemerintah Saudi. Masya Allah itu sejarah itu. Walau alam sekarang apakah dibuka kembali atau tidak, tapi tempat yang tinggi itu, tempat Rasulullah itu disemen karena dianggap orang-orang datang ke situ musyrik. Saya tidak mengerti. Sedikit-sedikit musyrik, dikit-dikit musyrik. Nanti orang-orang dengar musik musyrik. Musik apa musyrik? Tapi itulah ideologi saudara kita kaum Wahabi yang menganggap bahwa ngalap berkah dengan tempat-tempat yang bersejarah itu ada sesuatu yang dianggap kemusyrikan. Nanti kita akan bahas ketika kita bahas buku saya berikutnya, Menimbang Amalan Tradisional. Ini insya Allah membahas tuntas masalah-masalah yang terjadi kontroversi di tengah masyarakat. Insya Allah kita akan bahas. Nah ini pertanyaan bagus dari Ustadz Ahmad Futuh Bogor ya. Pada suka Bogor, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah bisa jadi dalil jika jin belajar kepada manusia yang lebih alim? Nah ini pertanyaan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Surah Adz-Dzariyat. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menghambakan diri beribadah kepadaku. Dan ibadah itu kan ada gurunya. Benar tadi Rasulullah pernah mengajar bangsa jin. Ya. Sampai mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusyi wa amanna bih. Kami mendengar Quran yang mengagumkan, membimbing kepada kebenaran, maka kami beriman. Jadi Nabi Muhammad diutus kepada jin dan manusia. Kalau begitu, apakah mungkin di zaman sekarang juga ada jin yang ikut ngaji dengan ulama? Pertama, saya garis bawahi, kalau kita buka kitab-kitab hadis, ya, bukan mustalah hadis, ada di antara rawi hadis itu dari golongan jin. Nah itu nanti bahasannya khusus kita bahas hadis, insya Allah. Bahas mustalah hadis, insya Allah. Dan saya pernah mendengar kalau tidak lupa dari Syed Agil Al-Munawwar, dari Syekh Yasin Al-Padani, bahwa di antara orang yang mengaji dengan Syekh Yasin itu ada dari bangsa golongan jin. Tapi ketika beliau akan mengajar bangsa golongan jin tadi itu, tidak boleh ada manusia yang ikutan. Sebab jin itu disiplinnya militer banget lah.
Kalau coba-coba ganggu dikit ya dibejak kita sama dia. Dan kita nggak bisa balas, orang kita nggak ngeliat dia, tahu-tahu gelepak aja. Ya. Dan cerita ini sudah banyak di kalangan ulama. Ya, saya sepakat dengan yang mengatakan bahwa bangsa jin mengaji dengan manusia yang lebih alim. Mengaji dengan manusia yang lebih alim. Walau alam bisawab. Ya, dan ini laporan mimpi ya. Saya pernah bermimpi melihat pengajian bangsa jin yang mengajarnya Abu Yadim Yati dan Abu Yam Muhtadi, walaupun hanya mimpi tapi jadi pengalaman pribadi jika jin pun mau ngaji walau alam. Sudah, kita nggak usah cerita, sudah banyak kiai kalau ya itu nanti kalau diceritakan namanya berita bisa benar bisa salah, tapi bahwa di kalangan para ulama, para kiai itu sudah biasa sering bercerita bahwa ada jin yang apa namanya, yang ngaji, yang hadir di pengajian ya. Nah, bahkan dulu kan pernah juga waktu istighosah di Senayan itu 5.000 jin Jawa Timur ya. Katanya dibawa ke istighosah di Senayan zamannya Gus Dur jadi presiden. Ya, kita boleh percaya boleh tidak, tapi itu sempat dibicarakan. Itu sempat dibicarakan. Baik, saya kira tidak ada masalah lain dan kita sudah cukup waktunya, sudah maghrib. Terima kasih kepada Mas Aris Triadi ya, Jatilawas Cibitung. Oh ya, Jatilawas. Jatilawas itu kan saya bikin namanya itu jaga tingkah laku dan waspada. Nah, tapi juga bisa jamaah istiqomah pembela Wali Songo. Wah, itu Jatilawas ya. Nah, itu namanya juga Asmawati ini mungkin di Bogornya. Kalau Zainal Dwi, waalaikumsalam, salam sehat selalu Kiai, amin. Panjenengan juga sehat. Mbak Sri Cikande Dereng Aos, monggo. Bu Penny hadir, alhamdulillah. Fandi Ibnu Nyanjima, Mas Yono, ya Engkus Abdul Saroji ya, Masjid Subur Salam, Rasudah Pasarbo. Terima kasih. Mas Sunardi 66, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Cipondoh. Oke, baik. Saya kira ini sementara pertemuan kita, insya Allah kita sambung kembali pada esok pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala persatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan. Teriring salam untuk keluarga semuanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau besok dibedah.